लगदा है अज ते सारियां कोल ही बाइबल होएगी, पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। सब दिखाओ अपनी बाइबल। हालेलुया। ये मेरी पवित्र बाइबल है, मैं इनू प्रेम करदा हाँ। ये मेरी अगवाई करदा है, ये मेरे मार्गां च रोशनी करदा है, ये मेरी आशीष है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे बेटे बेटियो, आओ असी परमेश्वर दे वचन में चलीए। पहला सैमुअल ओदा 13 अध्याय ओदे 19 ते 20 वचन नूं असी पढ़ांगे। उस वेले इसराइल दे सारे देश विच एक लोहार भी नहीं लभदा सी, क्यों जो फिलिस्तियां ने आख्या सी कि अजिहा ना होवे जो इब्रानी लोग तलवारां अते बरशे अपने ਲਈ ਬਣਾਉਣ। सगों सारे इसराइली फिलिस्तियां दे कोल सभे आपो अपने हल फाले अते अपनी कही अते अपना कुहाड़ा अते अपनी दाती तिखे कराउण लई लै जांदे सन। पर दातियां हल फाला तुंगलियां अते कुहाड़ियां दे लई अते प्रैनां दियां आरां नूं तिखियां करन लई उन्हां कोल रेतियां तां सन। हालेलुया। परमेश्वर दे बेटे बेटियो, इत्थे एक समय दे हालात दस्से गए हैं कि इसराइल दे देश विच किते भी लोहार नहीं मिलता सी। ये समा सी राजा शाऊल दा समय। इसराइल दा पहला राजा शाऊल उस समय राज कर रहा सी। और की लिखिया होया इस जगह दे कि फलस्ती लोग जिहड़े इन्हां दे विरोधी सी, उन्हां ने की कीता कि इसराइली लोकां दे विच एक भी लोहार रहन नहीं दिता। उत्थों दे लोहारां नूं उन्होंने चक लिया, उन्होंने उन्होंने रिश्वत दिती और जबरदस्ती अपने वाल कर लिया। जिहड़े नहीं मन्ने उन्होंने जबरदस्ती मार दिता। सो इसराइल देश दे विच किते भी लोहार नहीं मिलता सी। लोहार की करदा है? लोहार लोहे दे औजार बनांदा है। वो तलवारां, कुहाड़ियां, गंडासे, हलां दे फाले, दातरियां ते इदां दी सब लोहे दीयां चीज़ां तैयार करदा है। सोने दे गहने बनाउण वाला सुनियारा हुंदा है अते लोहे दे औजार बनाउण वाला लोहार हुंदा है। उस समय खेती दे सारे औजार भी ते युद्ध दे सारे हथियार भी लोहार ही बनाया करदे सी। परमेश्वर दे बेटे बेटियो, ये समा सी राजा शाऊल दा समय। शाऊल वो राजा जिन्हों सब तो पहला राजा बनाया और इन्हें लगभग 40 साल तक इसराइल दे उपर राज किया। ये बिन्यामीनी घराने दे नाल संबंध रखदा सी और इहदे पिता जी का नाम कीश सी। परमेश्वर दे बेटे बेटियों, इहदे उपर बड़ी दया हुई। नबी सैमुअल ने एक बारी यज्ञ किया और उस समय नबी ने परमेश्वर तो प्रार्थना की और परमेश्वर की इच्छा नाल ही शाऊल उत्थे भेजा गया और इससे शाऊल नूं नबी सैमुअल ने इसराइल दा राजा बना दिता और इनू अभिषेक कर दिता। परमेश्वर की अगवाई दे विच उहने कीता और परमेश्वर ने कहा कि ये जोड़ा सब तो लंबा व्यक्ति है, इनू इसराइल दा राजा बना दिओ। इस शाऊल वास्ते परमेश्वर दे वचन च होर भी बहुत कुछ लिखिया होया है कि परमेश्वर ने इसनू अपना आत्मा भी दिता। आत्मा पाके एक नवा व्यक्ति बन गया और एक आत्मिक बन गया और उस तो बाद ये राज करन लगा। पर दुर्भाग्यवश थोड़ी देर बाद ही इन्हें परमेश्वर नू छड़ दिता, इन्हें नबी नू छड़ दिता और होर भी बहुत सारे इस तरह के गलत काम किए, जिस कारण ये उपरों परमेश्वर का आत्मा हट गया तो एक दुष्ट आत्मा ये उपर आउण लग गया। और इन्हें होर भी बहुत सारे इस तरह के गलत काम किए जिहड़े परमेश्वर नू पसंद नहीं सी। परमेश्वर ये तो नाराज़ हो गए और अंत ये अपने विरोधियों तो फलस्तीनियों तो हार गया और एक बहुत ही घिनौनी मौत मर गया। हालेलुया। परमेश्वर दे बेटे बेटियो, मैं तुहानू पहला लोहारां दी गल दस रहा सी कि लोहार
ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਤਰੂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਲੜਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਨਬੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਦਿਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਯਾਜਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਇੱਥੇ 21ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੇਤੀ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਕੂ ਨੂੰ, ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਚਕਮਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਲ ਦੇ ਫਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਹਾਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੇਤੀ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਚੀਚੀ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਲੋਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਲੋਹਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾ ਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਰੇਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੇਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਹਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਮੂਅਲ ਨਬੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਰੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਖਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਰੇਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੋ, ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਹੈ, ਰੇਤੀ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਬੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਗਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਵੀਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੋਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ। ਇਹ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿਲਾਈ। ਫਲਸਤੀ ਲੋਕ ਤਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਵੰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਜਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਯੋਨਾਤਨ ਵੀ,
ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥੀ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੀਨ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭੂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯੋਨਾਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੈਂਜੀਮਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਨਾ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸਾਰੀ ਮਰ ਮਿਟੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 22 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੋਧਾ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਣਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੀਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਗੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤਮ ਦਾਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤਮ ਦਾਸ। ਔਰ ਸੰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 7 ਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਤਾਨ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਤਾਨ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਥਨ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਅਟਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਨਥਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਨਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲੈ।
जो तेरे अगे सदीपक तोड़ी अटल रहे, क्यों जो तू ही हे यहोवा प्रभु ये आख्या है अते तेरी ही बरकत नाल तेरे दास दा घराना सदीपक तोड़ी मुबारक होवे। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियो, दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर पिता, मैं की कह सकता हाँ, तुसी मेरे उपर दया की है, इत्थों तक दया की कि मेरी पीढ़ियां नूं मिलने वालियां आशीषां दा जिक्र भी तुसी अज कर रहे हो। अगर किसी नूं कोई आके कहे कि देख भाई परमेश्वर तेरे तो खुश है और तू जीवन भर खुश रहेगा, तेरी आने वालियां पीढ़ियां नूं भी परमेश्वर ने आशीष दी है। कितनी वड्डी खुशी की गल है। परमेश्वर ने इनू सब कुछ दस दिता। हालेलुया। परमेश्वर दे नबी ने आके इन्हों ये गल्लां दसियां और ये उन्होंने सुन के होर हलीम हो गया, दीन हो गया और की कहन लगा, हे पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, मैं कुछ नहीं है, ये सब तुहाडी किरपा है, तुहाडी दया दे द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। नाल ही इन्हें यह भी कहा, हे पिता परमेश्वर जी मैं तुहाडियां इन्हां आशीषां नूं ग्रहण करदा। ग्रहण करना भी इन्हों आंदा सी। और दाऊद राजा जी कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैनू ते मेरे घराने नूं सदा तू अपने सन्मुख रखना। प्रार्थना करने वाले योद्धियां नूं पता हुंदा किस तरह प्रार्थना करनी है और किस तरह उसका उत्तर रिसीव भी करना है। परमेश्वर दे बेटे बेटियो, ये तो एक प्रार्थना योद्धा सी, इनू पता सी कि प्रार्थना का उत्तर किवें रिसीव करना है। लेकिन बहुत सारे लोग आशीष मिलने तो बाद आकड़ जाते हैं, जिवें राजा शाऊल आकड़ गया सी। राजा बनने तो बाद वो कहता परमेश्वर के नबी नूं मैं की समझदा और होर लोगों नूं मैं की समझदा, दाऊद नूं मैं की समझदा, और वह अपनी मर्जी दे नाल चलण लग गया। अपने आप नूं नाश कर लिया, अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं उसने नाश कर लिया। परमेश्वर के बेटे बेटे ऐदां दे ही बहुत सारे लोग है, धर्मी लोग जिहड़े वो भी बहुत सारे आकड़ च रहण वाले लोग है। हर गल दे विच बहुत सारे लोग आकड़ दे विच आ जांदे आ, प्राइड दे विच आ जांदे आ। कोई सुंदर निकल आए, सुंदर लगन लग पवे तो वह कहेगा मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। किसी लड़की दे जरा बाल लंबे हो जान तो कहेगी मेरे वर्गे तो बाल ही किसी दे नहीं है। हालेलुया। किसी लड़के ने मोटरसाइकिल ले लिया तो वो कहेगा मेरे वर्गा कौन है, मेरे कोल तो मोटरसाइकिल है। किसी ने घर बना लिया, किसी ने उन्नति मिल गई, किसी ने कुछ होर चीज़ ले ली, वो कहेगा मेरे वर्गा तो कोई भी नहीं है। वो परमेश्वर नूं भुल जाते, परमेश्वर के नबियां नूं भुल जाते हैं, प्रार्थना करने वालियां नूं भुल जाते हैं, जिस तरह शाऊल नबी ने किया सी। परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये गल बहुत ही बुरी है, प्रैक्टिस बहुत ही बुरी है, कमांड बहुत ही बुरा है। राजा दाऊद राजा है, वो एक स्थापित राजा बन चुका है। सब लोग उन्होंने प्यार करते हैं, सब लोग उन्होंने प्यार करते हैं। उस समय नतान नबी आके उन्होंने आशीर्वाद दिंदा है, उहदे घराने वास्ते दसदा है, तो वह हंबल हलीम हो के दीन हो के घुटने टेक के परमेश्वर का धन्नवाद करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ए बंदा, ए व्यक्ति मेरे मनपसंद का व्यक्ति है। हालेलुया। मूसा दे बारे जो परमेश्वर ने कहा कि वह हंबल है, एदे वर्गा दीन होर कोई नहीं है। इस गल का कारण सी, एक बार परमेश्वर पिता ने इसराइलियों के उपर क्रोध किया और परमेश्वर पिता ने मूसा ने कहा कि देख मैं ना सारे इसराइलियों को मार देंगा, तैनू ते तेरे घराने नूं बचा के रखांगा, उहदे विचों मैं इसराइली जाति कड्डांगा। पर मूसा ने घुटने टेके ते परमेश्वर ने कहा नहीं प्रभु, इस तरह तो तेरे नाम की नाम तराई हो जाएगी। उन्हां उत्ते दया कर, तरस खा, उन्हां नूं ना मार। हालेलुया। साडा कोई दुश्मन मरन की कगार ते होवे तो असीं कहांगे छेती मरे। हालेलुया। पर मूसा की कहंदा है, और मूसा नूं भी तंग कर रहे सी। मूसा नूं किन्ना तंग किया उन्होंने, लेकिन मूसा क्या कह रहा, नहीं प्रभु इन्हां नूं माफ कर दे, इन्हां नूं मैं मिस्र चों कढ के लिया, इन्हां ते दया कर, इन्हां नूं माफ कर दे, इन्हां नूं ना मार। ताइयों पिता परमेश्वर ने कहा कि मूसा वर्गा दीन कोई व्यक्ति नहीं।
ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਲੀਮ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਕਮੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ? ਆਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ? ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਦਰ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਸ਼ਟਾਂ 'ਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 11 ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,30,000 ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,30,000। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ 30,000। ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3,30,000 ਸੈਨਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਅੱਗੇ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਬਿਆ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਗਿਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ 600 ਸਨ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? 600, ਕੇਵਲ 600। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ? 3,30,000 ਲੋਕ ਜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਯੋਧੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੋਧੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ 600 ਸੈਨਿਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਤੋਪੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਤੋਪੇਲ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਤੋਪੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਸੈਨਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਦੌੜਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ? ਅਹੀਤੋਪੇਲ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਹੀਤੋਪੇਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੂਸ਼ੇ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਹੀਤੋਪੇਲ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੂਸ਼ੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਹੂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹੋਣ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਯੋਧਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੂਸ਼ੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਛੀਨੀ ਹੋਈ ਰਿਛਣੀ ਵਾਂਗ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਛਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੋਲੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੀਨੀ ਰਿਛਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛਿਪਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 32 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੇ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੂਸ਼ੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਛਿਪਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓ ਨੋ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਿਪਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾਊਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੂਸ਼ੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟਿਓ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਊਦ ਇਕੱਲਾ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਿਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਫੜ ਸਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਹੀਤੋਪੇਲ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹੂਸ਼ੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ?
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਛੱਡੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੜਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਬਣਨਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੀਨੀ ਹੋਈ ਰੀਛਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਆਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਛੀਨੀ ਹੋਈ ਰਿਛਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣਨਗੇ ਅੱਜ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਵਾਨ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣਨਗੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੈਵੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਵੰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਔਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ।